प्यारे बच्चों, अज असी तीसरी जमात की वातावरण सिक्ख्या की पाठ पुस्तक मेरी दुनिया विचों पाठ नंबर 3 पढ़न जा रहे हाँ, जिसका नाम है साडे सहयोगी कित्ताकार। सहयोगी का मतलब होंदा है बच्चों सहयोग करने वाले, मदद करने वाले जां सहायता करने वाले। कित्ताकार का मतलब होंदा है काम जां धंधा करने वाले। तो बच्चों ये पाठ साडी रोज़ाना जिंदगी दे नाल संबंधित है। सानू रोज़ाना जीवन दे विच सवेर तो लैके शाम तक कई तरह के काम जां धंधा करने वाले लोगों की सहायता की लोड़ पैंदी है। जिस तरह असी जेकर चाह बनाउण लई जां खाना बनाउण लई दुੱਧ लेना हुंदा है तो वह सानू दोधी कोलों मिलदा है। जेकर असी खाण पीण का कोई समान लेना हुंदा है तो वह सानू करियाने वाले दुकानदार तो मिलदा है। इस तरह ही जेकर असी कपड़े सवाउणा चाहुंदे हाँ तो इसलिए सानू दर्जी दे कोल जाना पैंदा है। तो इस तरह बच्चों ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के काम जां धंधे करने वाले लोग साडी सवेर तो लैके शाम तक रोज़ाना जीवन दे विच कई तरह नाल सहायता करते हैं। आओ देखते हाँ कि इस पाठ विच किहड़े-किहड़े काम करने वाले लोगों का जिक्र है अते वो साडी रोज़ाना जिंदगी विच किस तरह साडा सहयोग दिंदे हैं। प्यारे बच्चों, तुसी देखिया होवेगा कि बहुत सारे लोग ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ पैसा कमाते हैं तां जो वो अपना गुजारा कर सकन। ये ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के काम करने वाले लोग किस तरह साडे सहयोगी हैं, ये इत्थे एक विआह के दृश्य राਹੀਂ दिखाया जा रहा है। आओ देखते हैं कि इस विच अगे की लिखिया है। मेरे वीर दा विआह है, बरात चढ़न विच 3 दिन बाकी हैं। उसारी वाले मिस्त्री ने घर की बाहरली कंध नूं पलस्तर करके बड़ा सोहना बना दिता है। रंग वाले ने सारे घर नूं रंग करके बहुत खूबसूरत बना दिता है। हलवाई भी पहुँच गए हैं। तो बच्चों इत्थे एक बच्चे दे राਹੀਂ जानकारी दिती जा रही है कि उसदे वीर दा विआह है अते बरात चढ़न दे विच 3 दिन बाकी हैं। इस तो इलावा इत्थे 2 तरह के कित्ताकारां का जिक्र है। एक तो है उसारी वाला मिस्त्री। उसारी वाला मिस्त्री हुंदा है बच्चों जिहड़ा अपने घरां नूं बनाउंदा है। इस नूं राज मिस्त्री भी कहिंदे हन। इस तो इलावा इत्थे एक होर कित्ताकार हलवाई का जिक्र है। हलवाई का काम मठियाइयां बनाउणा हुंदा है। आओ देखते हैं अगे की लिखिया है। पापा जी दसदे हैं कि ये अपने शहर के मशहूर हलवाई हैं। ये बहुत स्वाद मठियाइयाँ तैयार करते हैं। मेरे पापा जी किसान हैं। वो अपने खेत विच ਵੱਖ-ਵੱਖ फसलां उगाउंदे हैं। दोधी साडे घर दुध वाले 2 ड्रम रख गया है। ये दोधी सवेरे शाम साडे पिंड विचों ताज़ा दुध इकट्ठा करता है। तो बच्चों इस पैरे दे विच 3 कित्ताकारां दा जिक्र है। एक तो हलवाई जिहड़ा कि मिठाइयां बनाउंदा है। दूसरा है किसान जिहड़ा कि इस बच्चे दे पापा जी हैं। किसान का काम हुंदा है खेतां दे विच काम करना। इस तो अगला कित्ताकार है दोधी। दोधी का काम हुंदा है उन्हां घरां विचों दुध इकट्ठा करना जिथे मੱਝਾਂ ते गावां रखियां हुंदियां हन। इस तो बाद वो इकट्ठे कीते दुध नूं दूजे घरां दे विच जाके वेच दिंदा है। आओ देखते हैं इस तो अगे की है। मेरे मामा जी अते उन्हां दा परिवार भी पहुँच गया है। मेरे मामा जी
ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਅਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਰਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਦੋ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਦਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹਨ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਪਾਇਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਨਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਚੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਮੋਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਕ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਕ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੋਚੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਸੱਥ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਥ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਡਰਾਈਵਰ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਰਾਤ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਆਏ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਾਤ ਦਾ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ। ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਬਹਿਰੇ।
ਬਹਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਗਾਇਕ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਪਾਇਲਟ, ਮੁੱਚੀ ਆਦਿ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਗਾਇਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 6, ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਊੜਾ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਲਵਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੋਧੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 7, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਊੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੌਣ ਗੰਢਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਚੀ, ਮਿਸਤਰੀ, ਦਰਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੋਚੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਐੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੋਚੀ, ਦਰਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦਰਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਈੜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਡਰਾਈਵਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪਾਇਲਟ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਇਲਟ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 8, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 9, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਓ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।